ام جی دستپیکی ده جبو مالباتا نشمدین فیصل کارمندی جن تیوی ام سرسخت خوازن هر وها سرسخت جبو همو راگهاندنی بگشتی بتایبتی جبوی جن تیوی ام دخوازن جبوی حوالا ما دلیل عقید کو دوی ایریشا دوفده بریندار بویه ام جبوی جی شفایت خوازن دستاست مرو لازمه لسر آرمانجن ایریشن لسر گشتی روجاوی کورسانی راوسته و بتایبتی جی ایریشن دمن داویه ده لسر روجنامه‌وانین کو زده بویه پیوستی هی کو مرو زده تر دست نشان بکن ایریشن لسر روجاوی کورسانی جده 1012 شونده پشتی دست بکرنا شورشا روجاوی کورسانی شورشا سوری بویاره دستاس ترکیه بریا همو گروپین چته خواست دستوردانه که جبو سوریه کرد دستاس نه تنه جبوی روجاوی کورسانی هم دستوردان جبوی سوریه هاته کردن هم جی لگلک ولاتین کو ببهار عربی ره دستپیکا شورش دستپیکر بویاره دولت ترکیه دستوردانه که جبو وان ولاتان هاته کردن هری زده جی یکو پارا خواج جوی دستوردانه گرد سوریه بو روجاوی کورسانی بو جبر ویا دم بریا گلکی گروپین چته ویا وکی نصرا وکی داعش نهاجی وکی ارتش آزاد اون هری دایی وکی ارتش ملی پناسه دکن هر دمه که ده اساس ده هزکی پاروان yani hezeki ku jali Türkiye ve liser şureş roja ve kursani ku armanca tekbirina ve şureşe jibui pek aynı hayalin Osmani erişkari ki liser geçti pek hatayin Suriye u taybeti liser roja ve kursani çebu her yek jivana jaliye irada gele roja ve kursani ve jaliye şervani ve hatin tekbirin be destin kumen judatır be naven judatır erişkari pekti jibu naviya nav çide be bila be de esas da erişin ku pekten leser pekatayın bakuruşlatı Suriye leser gele roja ve kursane esas da hişmendiya devleta Türk ya Kırkere lazım em virengi desteklerin jiber biya pevajua 2012 hatta nha pevajua şureş roja ve kursane de jixwa jibu ev şureş legişti cihane veren askirin roleki trigering çapamani azat list jibu kiryarın devleta Türkiye'nin Kırker لسر گشتی سوریه و پیکاته اینو بتایبتی جی لسر باکور شاتی سوریه جبوی و بیجن جبو رای گشتی روزنامه‌وانان رولکی پر گرینگ لیستن جبر بیا جده 2012 حتی نها 27 روزنامه‌وان شهید بون دوغرا شوپاندنا حقیقته دوغرا مشاندنا کار راگهاندنه ده اف هجمار نکیمه جوانا جی 8 جی جنن روزنامه‌وان هاتن قاتل کردن دوی وغیره ده شهید بون اویا بخواه ده اساس ده و نشانده که دولتی که کو ایریش لسر گل بکه جواکه بکه روزنامه‌وانین وی گلی کو جبو دوزاوی ملتی دخبتن دولتی که خودی و ذهنیتی که قرکر به جبو روزنامه‌وان وی برحم نزیک نابه اموس هاد زانن و همو روزنامه‌وانین کو کاری راگهاندنی دمشینن پیواژوا 2012 حتی نها پیواژا شورش ده کار دمشینن روجاوی کورسانی به وی زانستی نزدیک بون جبر ویا هم ده حملین لهمبری وان گروپین چتاین کو هاتن مشاندن ده انین هری پیش ده روزنامه‌وانان جی خوا گرتن ده شوپاندنا گلی شر ده اویا بلگه کرن به دیمن به فوتو به نویس بلگه کرن اویا هم جبورای گشتی کرن مال هم جی حافظه کی جبو جواکا کرد چیکرن حافظه کی شورشی چیکرن دیسا هر شروانه کی کو برخدانی هاتا مشاندن جالی شروانن راگهاندنی وجه ام دکارم بیرنج پناسه بکن شروانن راگهاندن اساس ملیتانن راگهاندنی دوان انین شر ده لهمبری داعش لهمبری کومدنی چته دوان ده جرولی کی پرگرینگ لیستن جبر بیا انها دوی دمیده هری زیده tabi gişti pek hatin Suriye jinin peşen katin hedef girtin zaruk tene hedef girtin yani gişti esas da مرۆڤ حتا وسا بێژە سڤیل پێناسەیەکی وها غەلەتە هەموڵاتیان گشتی هەموڵاتیان باکوور و شاتی سووریا تێنە هەدەفگرتن ئەڤە پێکهاتەیان عەرەب سووریان باڵا خەدابەکێ هەری داوی پێکهاتەیان سووریان
şehadet çevun. Disa ji pekateyên Ereb şehit çedibin divan êrîşan de. Dîsa yani ferq naxe navbera welatiyan de, ferq naxe navbera dabeşiya kar yani ev rojnamavan e, ev sivîl e, ev ajûkar e, ev nizamçî ye ji bo wana Kurdbûn, nasnameya Kurdbûn yan jî nasnameya ji dervê wiya yani hişmendiyekî dervê netewperestiyê ku heye van nasnameya ne tenê wekî hem wekî nasnameya Kurd herî zêde dibin êrîşkariyekê de el dervê wiya jî Ereb, Sûriyan yên ku li gel revêberiya Xweser li gel feraseta netewa demokratîk helwest nîşandane û li gel wê sekîn nîşandane wan jî hedef digirin û herî zêde jî bi van êrîşkariya dixwazin çavê civakê bitirsînin, dixwazin giştî Bakur û Ştatê Sûriyê bê mirov bikin. Li Milekê cihê ku hatin dagirkirin bi temamî ew coğrafya hatin valekirin cihê ku nikarin bikin min dagirkariya xwe de jî bi êrîşkariyên hewayî dixwazin tirseke mezin ava bikin û bi vî rengî vê coğrafyayê demografyayê biguherînin û îradeya civakê bişkînin, îradeya gel bişkînin. Yê ku herî zêde vê heqîqetê nîşan dide elbet bêguman ragihandine rojnamavanın ji bo nawiye hedefgirtina herî dawî me got hetan hat vê pêvajoyê 27 rojnamavan şehîd bûne. Yek ji wana herî dawî karmendê Jin TV wekî karmendekî dixebitî bi wîya re 27 hedefgirtina wan şehîdxistina wan ne mijarekî tesadüf e de esas de dixwazin li ser kiryarên xwe yên hovane li ser komkujiyên xwe heta bikarîna çekên qedexekiriyê ku li ser Bakur û Ştatê Sûriyê têne bikaranîn li cihêndinê jî rojnamavan tên hedefgirtin ama li Bakur û Ştatê Sûriyê jî hedefgirtinekî pir zêde heye ji bo li ser vana veşêrin ji bo jiraya giştî veşêrin rojnamavanan dikin hedef dixwazin de esas de yani hem van komkujiya pêk bînin ama ev neyê dîtin jî ev rastî neyê dîtin jî ji bo nawiye em di dîroka dewleta Tirkiyeyê de viya dizanin kengê ku radeya êrîşkariyên hovane pir bilind bibe kengê Tirkiye kiryarên xwe bê mirovane û kirê derxiste bi asla herî jûr êrîşek li ser ragihandinê pir zêde bûne ev bigirtin dibe li Bakurê Kurdistanê bigirtin dikin bi êrişên berê bi faîlê meçhûl dikirin berê dîsa kuştin bi qetilkirin dikirin hal Bakurê Kurdistanê bigirtina dikin li Rojavayê Kurdistanê jî bi balafirên bi çekên bê mirovan êrîşan pêk tînin dixwazin di vî rengî çepemeniya azad bêdeng bikin û kiryarên hovaneyên li ser pêkateyên Bakur û Ştatê Sûriyê ji raya giştiya cîhanî û ya Kurdistanî veşêrin û nehêlin ev rastî were dîtin. Niha mirov çekên ku hem li Bakur û Ştatê Sûriyê têne bikaranîn hem jî li çiyayên Kurdistanê li Herêma Parastan medyayê ê ku têne bikaranîn dema gelek cûreyê wan lêkolîn bike di nav wan de ji ber em êrişên li ser Kurdistanê giştî em wekî konseptekî giştî pênase dikin li ser Rojavayê Kurdistanê jî naçekên ku te jî balkişanser li çekên herî modern yan jî de esas de êdî şer ne bi însan têkirin bi teknîk têkirin heta eviya mirov dikare bêje wekî ev balafirên keşfiyê ku hene jî yek ji teknolojî herî modern û ne tenê mesele modern bûne esas wekî robotên qatilin mirov wisa jî dikare pênase bike û rastiya herî bi êşî ev e ev balafirên keşfiyên ku hene ne jalê Türk herçend wekî ku berhemên xwe jî nîşan bidin de esas te ne wisa ye têne montajkirin û hemû perçeyên wê ji welatên Rojava têne kirin ji bo nawiye em tenê van çekên ku têne bikaranîn wekî kiryarên dewleta Tirkiye nikarin pênase bikin nika bibînin ji ber van çekan ji bo ku balafirekî keşfî were çêkirin van parçan û heta sîstemê wê ji welatên Rojava tê girtin heta kesên ku van balafiran çê dikin li Amerîkayê xwendine yani ji bo nawiye welatên Rojava Amerîka hêzên navnetewî nikarin xwe ji van çekên ku li hemberî gelê Kurd têne bikaranîn çekên ku li hemberî rojnamavana têne bikaranîn wekî ku ne sûcê waye nîşan bidin ku ev qasî sivîl têne hedefgirtin ev qasî rojnamavana têne hedefgirtin ku şîrkatiyekî wan tune be herî kim parçeyên van balafiran nedin yan jî van
füzeyin ku li ser van balafran tene suwarkirin nedin van êrîşa nikarin pêk bînin ev milekî mesele aliyê din qada hewayî ya Bakuruşlatê Sûriyê di destê Amerîka û Rûsyayê de ye bi îzna wan nebe bi destûra wan nebe nikarin yek êrîşkariyê pêk bînin ne tenê heta berê di aliyê bejahî de jî niha di aliyê hewayî de jî ji ber wê hem wekî rojnama van hem ji wekî pêkhateyên Bakuruşlatê Sûriyê civak jî şîrikatiya van hêzan dizane ji bo nawiya dextekî ji aliyê rojnamavana ve zextekî di vî alî de lazim dike li ser hem ji bo girtina qada balafiran ya hewayî ji bo êrişên dewleta Tirkiye hem jî çekên ji bo balafir têne çêkirin perçeyên wî ya ji bo Tirkiye re neyên firotin gelekî balafirên şer jî heta F-16 niha nîqaşa F-35 tên kirin wana hemû cûreyên balafiranin û gelekî çekên NATO yên ferdî bigire heta cûreyên topan hemû çekên NATO ne li hemberî gelê Kurd tên bikaranîn ji ber vîya em dewleta Tirkiye êrişên wê tenê wekî êrişên dewleta Tirkiye nabînin û nikarin pênase jî bikin hem wekî yek ji endamên NATO desteka herî bilind çekên herî ne tenê çekên herî modern çekên qedexekirî gazên qedexekirî li hemberî gelê Kurd zarokên gelê Kurd têne bikaranîn ji van devletan bi navê cuda cuda de têne temînkirin û wiha têne bikaranîn ji ber vîya gelê Kurd û civaka Kurd bi taybetî jî rojnama van kiryarê wana deşifre dikin derdixînin ronî dikin ji ber vîya rojnama van herî zêde dibin hedef û rojnama vanê jin têne hedef girtin giring e em wekî hem wekî çepemenî azad hem wekî giştî çepemenî hem ji bo teşhîrkirina van kiryarên ne tenê kiryarên dewleta Tirk şîrikatiya hêzên NATO şîrikatiya welatên Rojava û şîrikatiya hêzên herêmî yên ku bi dewleta Tirkiye re niha piştgiriyê dikin wana derxistin û dextekî civakî çêkirin ji bo ku ji vê piştgiriyê dest jê bixerin ji bo ku desteka xwe ji bi dewleta Tirkiye nedin em lazim dike ku hîn zêdetir van kiryaran teşhîr bikin bi daneyan teşhîr bikin desteka wan kîjan warî de hebe yek bi yek kîjan çek li ku hatiye bikaranîn em bikaribin arşîv bikin û ji raya giştî re vebêjin ji bo nawiya destpêkê dixwazim vêya bêjim hişmiyan de dewleta Tirkiye de ev jî heye qaş û gelekî qanûnên parastina rojnamavanan hene ji bo rojnamavan mafê civakê ê agahîgirtinê ji bo were parastin hinek qanûn hene ewlekariya can berî her tiştekî ya rojnamavanan gelek qanûnên navnetewî hene gelek hevpeymaniyên ku dewleta Tirkiye îmzaxavê bin wana heye dewleta Tirkiye qaş û wekî berendamekî Yekîtiya Ewropayê xwe pênase dike gelek hevpeymanên ku îmza avêtî hene lê di rastiyê de van hemû têne bin pêkirin û rojnamavan têne hedef girtin jin têne hedef girtin jinên ducanî têne hedef girtin zarokên hîna temenê wan salek tije nekiriye têne hedef girtin yani hemû beşên civakê komkujiyekî pir mezin qirkirinekî pir mezin li ser gelê Kurd û li ser Bakuruşlatê Sûriye heye vana wekî qirkirinekî mirov lazim e pênase bike û kiryarên dewleta Tirkiye wekî rojnamavan jî hem li ser rojnamavana hem jî li ser civakê em kiryarên li ser rojnamavana jî nikarin civakê xwe dest bigirin ji ber rojnamavan demek tê qetilkirin mafê civakê jî agahîgirtinê jî dest tê girtin ji bo nawiya kiryarên li ser rojnamavana kiryarê li ser civakê kiryarên li ser civakê jî kiryarên li ser rojnamavana ji ber ku rojnamavan wan kiryarên berpirsyarek û erkdarek û hemû heqîqet û êrîşkariyên li ser civakê tê meşandin ji bo rayegiştî rakîne ji ber wîya em rojnamavan û civakê nikarin ji hev qut dest bigirin erkê serekeyê rojnamavanan parastina mafê agahîgirtinê civakê ye û derxistina heqîqetê ye ji bo nawiya di şûreşa Bakuruşlatê Sûriye de jî şûreşa Rojava de rojnamavanan bi vê zanistê bi vê zanabûnê tevgeriyan her kêlî bi kamîraya xwe bi pênûsa xwe bi makîna xwe ya foto ev rastî ji bo rayegiştî û ji bo civakê veguhestin û belge kirin ji ber wê îro herî dawî jî Jin TV bû hedefa van balafirên bi çek ên bêv mirov dihûk û çêbû bi wesilê hemû kiryarên li ser rojnamavanan em şemezar dikin û bangawazî dikin ku ji bo hemû rojnamavan ne tenê çepemenî azad giştî rojnamavan hem xwedî li
زاگونین کو ji bo wan hatine danîn xwedî lê derkevin ji bo ku hîn bêtir zext li ser Tirkiye were kirin ku civakê sivîlan hemalatiyan hedef negire û rojnamavana hedef negire herî kêm ev qanûnên ji bo rojnamavan hatine danîn xwedî li wê derkeve wan biparêze ji bo ku hîn bêtir hem li Rojavayê Kurdistanê û li cihên ku şer lê hene ji bo rojnamavan werin parastin bikaribin zextekî navnetewî jî çê bikin ji bo rojnamavanên ku şehîd dibin wana ji bo rayagiştî derbarê wan de bikaribin hem rayagiştî ya cîhanî jî şiyar bikin hestiyar bikin ji bo ew jî bibin xwedî helwest ji bo navê hem wekî çepemeniya azad em ji qadê jî dişopînin van êrîşkariyên ku çê dibin ji biryardariya rojnamavanan ji biryardariya ketkarên çepemeniya azad tiştekî kêm nake berûva jî hêrsa wan berûva jî ezmê wan ê ji bo şopandina rastiyan ji bo vegotina şûreşa hişmendî şûreşa jin ji bo vebêjin ji bo rayagiştî vebêjin ji bo vî ezmê wan hîn zêdetir dibe kelecana wa û hêrsa wa hîn zêdetir dibe êlî kêleka viya ji bo hemû kiryarên dermirovî ji bo komkujiyê ku li ser rojnamavanan tên çêkirin ser civakê tê çêkirin hîn bêhtir bi hêrsekî mezin wê şopdariya wekî rojnamavan em jî hem dibînin û dime de jî heman helwest heman hest û heman raman û heman zanistî pêş dikeve her hevalekî rojnamavan ê ku divê oxirê de şehîd dibe barê me girantir dike bi zanabûn niha em heta niha wekî yek kes kar bikin bi şehadeta her rojnamavanekî re hem pênûsa wan kamîraya wan girtin û bi berpirsyariya ku lazim e em cihê wan jî tije bikin bi wê berpirsyariyê tevgerkirin û zanabûnekî wiha çêdibe hestekî wiha çêdibe ji bo nawiya li Bakur û Şatê Sûriyê niha bi qetilkirina rojnamavanan nikarin vê rastiyê veşêrin nikarin kiryarê xwe ser binixwînin ji ber niha li Bakur û Şatê Sûriyê artêşekî rojnamavanan heye bi qetilkirina rojnamavanan wê nikaribin bi her qetilkirina rojnamavanekî cihê wan rûj bi rûj hejmara rojnamavanan zêdetir dibe rûj bi rûj nestê nû nestê hîn bi zanabûn li hemberî hişmendiya dagirkerî li hemberî hûvîtiyên dewleta Tirkî hîn bihêrstir nestên wiha pêş dikevin û di hemû saziyên ragihandinê de niha kar û xebat dimeşînin belkî em niha behsa bûyera li ser Jin TV jî herî dawî bikin du êrîş pêk hatibû ama di heman geliyê de ji Jin TV bixwe rojnamavan çûn li ser bûyerê çûn cihên ku hevalê wan şehîd bûne û hevalê wan birîndar bûne çûn wir bûyera hevalê xwe çêkirin yani ev ya bi êş jî be ama helwestekî pir giringê jî dîsa li cihên ku elbet ev ya ne hêsan e wekî hest ne hêsan e ama ev ya jî biryardariyek e li hemberî hemû cûrên êrîşkariya li ser rojnamavan û li ser civakê biryadariyek e hêzek e ji ber rastiyekî wiha pir li hûleyek û dewleta Tirkiye ne dewletekî yan jî ne hişmendiyekî ku birehme ji bo nawiya ku ji belengazî ji mexdûriyet tiştekê fehm bike bi wê bi zanabûna ku bi hêsteknandin bi xwe jî helwesta herî rast e yani bi hêsteknandin û kar û xebatê ragandinê meşandin ji bo çepemeniya azad helwest û biryardariya herî rast û di cihê xwe de ye li vir hemû rojnamavan li ser karê xwe ne û tevî êşê wan pire jî li ser hevalên xwe yên şehîd bûne daxivin li ser kedewan daxivin dîsa bûyer çêdibin çalekî çêdibin diçin wan dişopînin ev bixwe helwesta û sekna herî bi nirxe ji bo rojnamavanan ji bo nawiya êlê kêleka viya saziyên dinê jî ya ragihandinê hem ji bo cihên hevalê ava le nemînin kar û xebateke hîn bihêstir hîn bi zanabûntir xebat wekî rojnamavan kar û xebatê meşand lazim e em tenê bûye hem bûyerên li ser êrişkariyên li ser rojnamavana tê meşandin wekî ragihandin jî em tenê bi dayîna wan ne rojevkirin hîn bêtir rayagiştî re rayagiştekî çêkirin ev pir giring e ji bo nawiya hem weke çepemeniya azad hem jî ji bo ku ne tenê çepemeniya azad ji bo giştî ragihandin
ji bo bikaribin mafê rojnamavanan biparêzin pêwîstî bi seknek hîn bihêstir heye taybetî ji bo çapemeniya derve ez dibêjim ji ber giryarên ku li Bakur û Şatê Sûriyê li ser rojnamavana têne kirin binpêkirinekî herî mezin ên nav netewî ye ji bo nawiya wekî hemû dezgahên çapemeniyê pêwîstî pê heye ku em baştir bikaribin van giryaran ji bo raya giştî vebêjin li ser vê esasê bangazî me ji bo giştî ketkarên çapemeniyê heye ku hîn bêhtir bikaribin dengekî bilindtir bi biryadariyekî mezintir bikaribin hem kiryarên li ser rojnamavana bikaribin vebêjin û bikaribin civakê jî bikin nava tevgerê ku em bikaribin qada hewayî ku li ser Bakur û Şatê Sûriyê bidin qedexekirin bi dextekî civakî bidin qedexekirin ji bo komkujiyên hîn mestir çêneve ji bo êşên hîn mestir nên jiyan kirin wekî ragihandin em lazim dike ku bi weşangeriya xwe civakê bêxin tevgerê ama ji bo wekî civak wekî gelê Kurd û dûstê wan jî pêwîstî bi seknekî bihêstir rastî jî roj ne rojên hêsanin ku mirov hema rojekê çalekî bike û bisekine pêwîstî bi seknekî hîn bêtir topyekûn heye ji ber êrîşkariyekî topyekûn li ser civaka me heye ji bo nawiya li derveyî welat taybetî ji bo şiyarkirinekê navnetewî çêbe ji bo hestyariyekî navnetewî çêbe ji bo gelê Kurd ê li Ewropayê û dûstê wan erkekî pir mezin dikevin ser wan ji bo rojnamavanên ku li derve kar dimeşînin ji bo balê bikişînin li ser kiryarên li ser rojnamavanan li Bakur û Şatê Sûriyê û giştî Kurdistanê hîn bêtir bi seknekî awarte çawan topyekîn êrîş hene xebatekî topyekûn di her qadî de meşandin giring e û li ser wê esasê em jî ji bo beşdarbûnekî bihêstir çêbibe ji bo ev komkujiyane em bikaribin rawestînin ji bo em bikaribin kiryarên dewleta Tirkiye bi dextekî civakî rawestînin erkekî pir mezin dikeve hem li ser rojnamavanan hem jî li ser giştî gelê Kurd û dûstê wanan.